네, 4부 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 함께 시간 자리에서 일어나서 하나님을 전심으로 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 마음과 힘은 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리, 영원히. 하늘 위에 주님밖에, 하늘 위에 주님밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 맘과 힘은 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히. 자, 우리 한 번 더 선포하겠습니다. 주님만을 위해 힘내십니다. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 주를 의지하리.
죽고 주의 사심과 함께 살리 주의 죽으심과 함께 죽고 주의 사심과 함께 살리 주의 죽으심과 함께 죽고 주의 사심과 함께 살리 주의 죽으심과 함께 죽고 주의 사심과 함께 살리 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕 주의 주 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리네 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주 주의 부활 생명이 다시 한번 우리 두 손을 높이 들고 찬양합니다. 예수 죽으시고 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕 주의 주 사망 권세 이기고 지금도 언제나 온 땅 다스리네 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네 예수 죽으시고 부활하사 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리네 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주 우리의 산소망 되십니다. 주의 부활 생명이 우리 삶을 그리스도만이 우리의 산소망 되십니다. 예수 죽으시고 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕 주의 주 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리네 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네 for the moment where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants
something new, so I surrender all. I live for those moments. How I live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, breath in my soul, you're the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, oh, God, I open up my heart to you. Open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. Open up my heart to you now. To what only you can. Jesus, have your way. Oh, we open up my heart to you. Open up my heart to you now. To what only you can. Jesus, have your way in me God, all I want is you today. All I want is to live within your love. Be undone by who
be undone by who you are. My desire is you, Lord. So I'll open up to you, Jesus. I'll open up to you. I'll open up my heart to you. God, I open up my heart to you now. So do what only you can. Take the heart of stone and take the heart of flesh. Give us the heart of flesh, Lord. Open up. Lord, I open up this heart to you. God, I open up this heart to you now. Do what only you can. Jesus, have your way. 함께 눈을 감고 기도하겠습니다. 주님만이, 예수 그리스도만이 우리의 흔들리지 않는 반석 되십니다. 그 사랑만이, 그 사랑에 거할 때 우리가 흔들리지 않고 그 안에서 평안을 찾고 그리스도를 위해서 살아갈 수 있는 줄로 믿습니다. 우리 함께 이 시간 간절한 마음으로 그리스도를 바라보며 우리 함께 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님, 우리를 부르신 주님 앞에 우리가 우리의 마음을 열고 나아갑니다. 하나님, 주님의 그 영광의 자리 앞에 우리가 우리의 마음을 열고 나아갑니다. 하나님, 우리의 마음이 이 시간 하나님의 마음과 닿는, 하나님, 우리의 사랑이 하나님의 사랑과 닿는, 하나님, 우리의 열정이 하나님의 열정과 닿는, 하나님, 우리가 주님께 올려드린 우리의 기도가 하나님이 우리를 향한 하나님 그 미소와 맞닿는 하나님 예배의 자리, 하나님 이 자리 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 주님의 성령이 임하는 자리 되게 원합니다. 하나님, 성령님이 우리 마음 가운데 이 시간 우리가 마음을 활짝 열고 나아가는 그 마음 가운데 이 시간 하나님 들어오실 때, 성령님이 우리 삶 가운데 하나님 단비처럼 내리실 때 우리의 삶이 하나님 주님을 향한 예배가 되어질 줄 믿습니다. 하나님, 그 성령님이 인도하시는 이 한 걸음 가운데, 하나님, 성령님이 우리 입술을 통해 고백하게 하시는 하나님 이 짧은 기도 가운데, 하나님, 주님이 성령님이 우리 귓가에 이 시간 속삭이시는 그 주님의 말씀 가운데 하나님, 우리 모두 한 마음으로 나아갈 때
하나님 이 자리에 우리와 함께하여 주시옵소서. 하나님 이 자리에 우리가 주님께 드리는 우리 마음의 예배, 하나님 우리 영혼의 예배, 하나님 우리가 주님 앞에 드리는 우리의 심령의 예배를 주님 받아 주시옵소서. 이 자리 가운데 예배 받으시는 분, 온 천지를 창조하신 하나님 한 분만 예배 받으시는 줄 믿습니다. 우리를 통해 우리의 사랑의 고백을 받으시는 줄 믿습니다. 주여 하나님, 우리가 주님 앞에 나아갈 때, 주님의 이름을 울부짖을 때, 주님의 그 복음이 우리 귓가에 들려질 때, 우리의 삶에 오늘도 살아계신 예수 그리스도의 그 영광이 밝게 빛나는 하나님 이 시간 우리 한 주의 삶, 우리의 인생 되게 하여 주시옵소서. 주님 앞에 나아가는 우리의 발걸음 가운데 하나님 주님 하늘로부터 내려주시는 하나님 영광과 기쁨의 자리가 하나님 이 자리에 가득하기를 원합니다. 주님께 모든 영광과 찬양 올려드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 앉으시면서 우리 자녀분들 인사하겠습니다. 사랑합니다. 네, 사랑합니다 여러분. 오늘 처음 오신 분들 저희도 환영하기 원하는데요, 세 분 함께 하셨습니다. 우리 피터 킴 형제님, 그리고 윤요한 형제님, 그리고 임준호 형제님 저희와 함께 하셨는데요, 손 들어주시면 저희 함께 축복하고 환영하는 시간 갖도록 하겠습니다. 어디 계신가요? 네, 세 분 계신데요, 우리 축하와 환영의 박수 한번 세 분 향해서 드리고요, 우리 좌우분들 그리고 우리 새로 오신 세 분의 형제님들 향해서 우리 손을 크게 뻗어서 우리 함께 축복하며 나아가겠습니다. 은혜의 주님이 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 한 번 더 찬양할 때 가슴에 손을 얹고 은혜의 주님이 내 삶을, 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 우리 하나님께 찬양과 영광의 박수 올려드리겠습니다. 오늘 처음 오신 분들은 나가시면서 왼쪽에 보시면 저희 커피숍에서 저희 새가족팀과 만남의 시간이 있습니다. 그냥 가지 마시고 저희들 꼭 함께 하셔서 귀한 교제의 시간 함께 나눠주셨으면 좋겠습니다. 저희 광고 말씀 몇 가지 드릴 텐데요, 특별히 이번 주 금요일에 5월 24일입니다. 금요일 7시간 본당에서 특별한 영화를 상영합니다. 폴란드로 간 아이들이라는 영화를 상영하는데요, 굉장히 특별한 영화입니다. 북한에 있던 아이들이 그 6.25 전쟁과 함께 폴란드로 보내지게 되는데, 그 고아들이 어떻게 살아갔는가, 그 고아들의 그 이야기를 그린 영화입니다. 그리고 특별히 그 금요일 영화를 함께 상영하고 후에 그 영화를 만든 우리 추상미 감독님이 직접 오셔서 영화에 대한 설명, 또 간증, 그리고 여러분 Q&A 받는 시간도 있다고 합니다. 그래서 여러분 금요일에 시간 내셔서 7시 반에 저희 본당으로 오셔서 함께 영화도 보고 귀한 교제의 시간 나눴으면 좋겠습니다. 네, 또 한 가지 광고 드리는데요, 저희들 LA 노숙자 사역 신청 받고 있습니다. 6월 1일 토요일인데요, 아침 8시 반부터 오후 1시까지 LA에서 노숙자들을 위한 점심 이제 서빙하는 사역을 합니다. 그래서 여러분 토요일이니까 특별한 일 없으실 줄 믿고, 여러분 다 가실 수는 없고요, 특별히 저희 청년부에서는 10명만 선착순으로 받도록 하겠습니다. 그래서 예배 끝나시고 나가시면서 오른쪽에 사인업 해주시고 6월 1일 함께 또 어려운 지체들 LA에 사는 노숙자들 함께 섬기는 시간 갖도록 하겠습니다.
네, 저희들 말씀 함께 보겠습니다. 오늘 하나님 저에게 주시는 말씀은 시편 말씀입니다. 시편 139편 17절 말씀인데요. 저희 한 절 모두 함께 큰 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시편 139편 17절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 오 하나님이여, 주의 생각이 내게 너무나 귀합니다. 그 수가 얼마나 크고 많은지요. 아멘. 오늘 굉장히 특별한 목사님 저희 함께 해주셨습니다. 저희 영어 예배 대학부 섬기시는 제프 전사님 아버님이시기도 하시고요. 현재 인천 온누리교회에서 사역하고 계신 우리 유수열 목사님 저희 말씀 전해주시기 위해 함께 오셨는데요. 목사님 올라오실 때 가장 큰 박수와 환호로 목사님 맞으시도록 하시겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분 반갑습니다. 유수열 목사입니다. 여러분들과 함께하는 시간이라서 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 자, 우리 오늘 말씀 가운데 시편 여러분 함께 읽었습니다. 뭐라고 돼 있죠? 하나님이 나에 대한 생각을 가지고 계시는데 그 생각이 굉장히 보배롭다라는 것입니다. 귀중하다라는 것입니다. 너무 놀랍다라는 것입니다. 그런데 그 생각이 한두 가지가 아니에요. 서너 가지도 아니고요. 셀 수 없이 굉장히 많다라는 것입니다. 우리 젊은 분들이 우리 하나님에 대해서 먼저 생각해야 될 것 중에 하나는 뭐냐면 하나님에 대해서 오해하고 있다는 것입니다. 뭐라고 오해하고 있냐면 하나님이 나를 아실까? 하나님이 내가 하는 기도를 들으실까? 하나님은 나에 대해서 무관심하신 것이 아닐까? 하나님은 내가 하나님께 드린 것이 없고 성경 공부도 많이 안 하고 말씀을 많이 읽는 것도 아니고 기도를 그렇다고 열심히 하는 것도 아니기 때문에 하나님은 나에 대해서 조금 관심이 없으실 거야 라고 생각하고 있다는 것이죠. 아니요, 절대 그렇지 않습니다. 그런 오해를 먼저 없애야 합니다. 그리고 하나님에 대해서 또 한 가지 오해는 뭐냐면 하나님은 내게 관심이 없으실 뿐만 아니라 하나님은 내가 잘못하는 것들을 항상 불꽃 같은 눈으로 보고 계신다라는 거예요. 항상. 여러분, 하나님은 절대로 여러분을 향해서 CSI나 FBI가 아니에요. 여러분의 범죄 현장에 항상 하나님께서 나타나셔서 여러분의 지문을 채취하고 네가 이런 거 잘못했어, 그래서 그런 거 리스트업하는 분이 하나님이 아니세요. 하나님은 여러분에 대해서 생각이 굉장히 많아요. 굉장히 많은데 그거는 나쁜 생각, 벌 주려는 생각, 얘가 이거 잘못했구나 이런 것 하나하나 체크업하는 그런 생각이 아니라 여러분을 향해서 굉장히 놀라운 보배로운 생각들이에요. 그래서 예레미야서 29장에는 이런 말씀이 있어요. 내가 너를 향한 나의 생각은 내가 아는데 재앙이 아니라 평안이다라는 거예요. 너희 장래에 소망을 주려 하는 그런 생각이다라는 것입니다. 아니 하나님, 내가 하나님께 뭐 잘해드린 것도 없는데, 내가 하나님께 이쁘게 보인 것도 없는데 하나님 정말 저에 대해서 생각이 그렇게 많으시고 그 생각은 아름다운 생각, 축복의 생각, 놀라운 보배로운 생각, 그것이 셀 수 없이 많다는 게 그게 진짜입니까? 여러분, 우리는 하나님 앞에서 한번 물어봐야 돼요. 그래서 하나님께 좀 우리는 확인을 받아야 돼요. 우리의 신앙은 바로 그런 것이에요. 여러분이 뜨겁게 찬양하고 열정적으로 봉사하고 여러 가지 많은 것들 굉장히 좋습니다. 그러나 우리가 하나님 앞에서 꼭 해야 될 것은 뭐냐면 하나님 앞에 확인을 받는 거예요. 하나님, 이 말씀이 정말 그냥 모든 불특정 다수를 향한 그런 말씀입니까? 아니면 나에게 주시는 말씀입니까? 확인을 받아야 돼요. 정말 하나님 나에 대해서 생각이 많으세요? 나에 대해서 축복의 생각, 보배로운 생각, 나에 대해서 아름다운 사랑의 생각이 그렇게 많으세요? 그런데 그 생각이 하나 둘 10가지도 아니고 셀 수 없을 만큼 그 수가 그렇게 많다라는 거, 그거 진짜입니까? 확인을 받아야 돼요. 하나님에 대해서 절대로 오해하지 마세요. 하나님은 여러분을 야단치시고 벌하시고 못하는 것만 체크업하시고 그런 분이 절대로 아니세요. 여러분을 사랑하시는 분이세요. 여러분을 사랑하시기 때문에 그에게 가장 소중하다고 여기는 독생자 아들 예수 그리스도를 여러분 대신에 줄 정도로, 그리고 그 여러분 대신 예수 그리스도를 줄 때 우리가 무슨 착한 일을 했습니까? 아니요. 로마서에 의하면 우리가 아직 죄인 되었을 때, 우리가 아직 죄인의 모습으로 형편없는 삶을 살고 있을 때, 바닥을 기고 있을 때 하나님은 우리를 먼저 사랑하셔서 그 아들 독생자를 우리 가운데 주시기로 작정하신 거예요. 왜 그렇게 사랑하십니까? 그것까지는 저는 목사임에도 불구하고 아직은 잘 모르겠어요.
왜 죄인 된 우리를 그렇게 사랑하시는지, 왜 내 모습 가운데 그렇게 젊었을 때 형편없었고 하나님을 향해서 등을 졌었고 하나님 앞에서 얼마나 많은 패역한 짓을 했음에도 불구하고 하나님이 왜 나를 이렇게 사랑하셨는가, 아직까지는 잘 모르겠어요. 그 사랑의 크기와 넓이와 깊이에 대해서 조금은 이해하고 그 사랑에 대해서 감동하고 감격하긴 하지만 왜 나를 그렇게 사랑하셨는지, 그건 이제 우리가 먼 훗날 우리가 하나님을 만났을 때 물어봐야 돼요. 왜 그렇게 나를 사랑하셨어요? 라고. 여러분들 가운데 미래에 대해서 굉장히 어떤 불안함이 있을 것이고요, 내가 무엇을 하고 어떻게 해야 될까 많은 생각들이 있을 것입니다. 자, 그런 생각들을 하나님께 좀 맡기시면 좋겠어요. 하나님, 제가 이 미국 땅에서 뭘 하고 살까요? 뭐 여기서부터 여기 LA 얼바인에서 오래 전부터 살았던 분, 태어나신 분들이야 별 뭐 또 좀 다른 얘기겠지만, 또 한국에 있다가 온 분들, 뭐 이런 굉장히 많은 사람들이 우리 가운데 있잖아요. 하나님, 왜 제가 여기 있어야 하는 겁니까? 하나님, 제가 앞으로 뭘 해야 되는 것입니까? 하나님, 제가 왜 어떻게 하다 여기까지 왔죠? 뭐 여러 가지 질문들이 있을 거예요. 그런데 우리 가운데는 막연한 불안함과 두려움이 있어요. 과연 내 인생이 정말 잘 풀릴 수 있을까? 내 인생 가운데 소중한 아름다움을 경험할 수 있을까? 그런데 그때마다 우리는 우리의 생각에 붙들리면 안 돼요. 신앙, 우리가 얘기하는 믿음은 뭐냐면 내 기분, 내 감정, 나의 상태, 나의 상황을 믿는 게 절대로 아니에요. 우리의 믿음은 어디에 근거한 거냐면 이 하나님 말씀에 근거한 거예요. 지금 내 눈앞에 있는 상황은 아파요. 내 눈앞에 있는 모든 환경은 힘들어요. 내 가운데 있는 모든 시츄에이션들은 쉽지가 않아요. 모든 것들이 뭐 엉망진창인 것 같아요. 그럼에도 불구하고 우리가 믿어야 될 것은 뭐냐면 하나님의 말씀이에요. 이 말씀대로 믿을 때 하나님께서는 우리가 그 믿음대로, 내 믿음대로 될지어다, 내가 믿는 그 믿음을 가지고 하나님께서 하나하나 내 인생을 풀어가시는 분이 우리 하나님이시기 때문에 그래요. 그래서 오늘 우리 시편 139편 17절에도 하나님, 나에 대한 생각이 어찌 그리 보배롭고 신비한 놀라운 아름다운 생각이 어찌 그리 많으십니까? 나에 대한 그 생각이 셀 수 없을 만큼 많다는 것, 하나님, 제가 오늘 이 말씀을 내 말씀으로 붙들겠습니다. 하나님, 내 상황은 지금 어렵습니다. 나는 지금 아파요. 나는 지금 힘들어요. 나는 지금 억울하고 원통해요. 하나님, 뭐 하나 되는 게 없어요. 아무것도 되는 게 없고 풀리는 것처럼 보이는 것도 아무것도 어떤 기대할 상황이 없지만, 그러나 오늘 이 말씀 가운데 의지해서 하나님, 나를 향해서 그렇게 생각이 많으시다면서요. 근데 그 하나님의 생각은 나를 벌하고 심판하시고 야단치는 생각이 아니라 나에 대해서 아름답고 축복하고 보배롭고 신비롭고 만큼 너무너무나 좋은 그런 생각들이 셀 수 없을 만큼 많다면서요. 하나님, 오늘 그게 제 말씀, 저에게 주시는 하나님의 음성이 되기를 원합니다. 여러분이 붙드셔야 돼요. 하나님은 여러분의 인생의 모든 것들을 계획하셨어요. 그리고 여러분의 모든 것들을 다 알고 계세요. 아니, 하나님, 그렇게 나에 대해서 모든 것을 알고 계시다고 한다면, 또 그렇게 전능하신 하나님이시다고 한다면, 하나님 좀 제게 좀 알려주시지, 좀 제게 말씀해 주시고, 너 지금 어렵지? 그런데 한 달 후에는 이렇게 일이 풀릴 거야. 그리고 두 달 후에는 이렇게 될 거고, 올 연말쯤 되면 이런 일이 생길 거야. 하나님, 그러면 제가 두려워하지 않을 거 아니에요. 제가 걱정하고 염려하지 않을 거 아니에요. 방황하지도 않을 텐데 왜 하나님 안 알려주세요? 좀 하나님 전능하시고 전지하시다고 한다면 다 알려주세요. 우리 가운데 그런 마음이 있어요. 사실 제 가운데도 마찬가지예요. 그런데 하나님은요, 모든 계획을 가지고 계시고 모든 것을 알고 있으심에도 불구하고 그렇게 모든 우리 인생의 모든 것들을 쫙 풀어서 미리 보여주고 알려주시질 않으세요. 하나님은 어떻게 알려주시냐면요, 우리 시편 우리 119편 105절 말씀 우리가 한번 자막으로 한번 같이 읽어볼게요. 같이 읽어볼까요? 주의 말씀은 내 발의 등불이요 내 길의 빛입니다. 그래요, 좋아요. 하나님의 말씀이 등불처럼 비춰주시고요, 빛처럼 우리 가운데 환하게 조명을 비춰주세요. 근데 어디에 빛이에요? 내 발의 등불이고 내 길의 빛이에요. 내 발. 그럼 내 발의 등불이라는 얘기는 뭐냐면 한 발만 비춰주신다라는 거예요. 우리가 원하는 것처럼 만약에 우리 인생 가운데 뭐 인생의 우리의 끝날까지 다는 안 보여주더라도 최소한 2019년도 올해 12월 말까지만 해도 뭔가 내 인생에 풀려질 일들, 될 일들을 미리 보여주면 얼마나 좋을까. 그런데 하나님은 그렇게 안 하시고요, 한 발 한 발이에요. 한 스텝 한 스텝. 그래서 지금 다 깜깜해요. 그래서 한 스텝 여기 조금만 비춰주세요. 그래서 가면은요 또 그 앞에 깜깜해요. 하나님 어디로 가요? 그럼 또 한 발을 비춰주세요. 그러면 한 발 한 발 따라가는 거예요. 왜 그렇게 하나님께서 우리를 한 발 한 발만 가게 하실까? 미리 좀 알려주시면 좋을 텐데. 우리는 지금 그렇지만 만약에 하나님이 우리의 모든 앞길을 쫙 알려주시면 그 다음 가운데 우리 가운데는 어떤 현상이 나타나는지 아세요?
절대로 기도하지 않습니다. 나 내일 무슨 일 있을지 알아. 나 다음 달에 어떤 일이 생길지 알아. 그럼 이렇게 하면 이렇게 하고, 이런 일이 생기면 이렇게 피해서 이렇게 가고, 하나님이 다 보여주셨어. 기도하지 않아요. 하나님은 우리 가운데 어떤 점쟁이처럼 우리 인생 가운데 이렇게 해서 이렇게 어떤 어려움만 피하고 축복만 주기 위해서 하나님이 우리 가운데 믿음을 갖게 하신 것이 아니라, 하나님은 우리와 여러분과 교제하기를 원하세요. 하나님은 여러분과 특별한 릴레이션십을 갖기를 원하세요. 여러분, 정말 하나님은요, 자기 자신을 알리기를 원하세요. 여러분이 하나님을 알아가는 것, 그거 너무너무나 기대하세요. 그래서 구약의 호세아라는 그 사람의 이름으로 쓴 그 책에는요, 호세아서에는 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자, 그는 새벽비와 같이 일정하시고 늦은 비와 같이 땅을 적시는 그 여호와를 알자. 그래서 그가 외친 것은 뭐냐면 여호와를 알자라는 거예요. 근데 이 안다라는 것은 단순히 어떤 지식적인 학문적인 알미 아니에요. 내가 경험하고 내가 체험해서 아는 그러한 알미예요. 자, 우리 구약의 인물 중에 우리가 잘 알고 있는 모세, 그도 하나님에 대해서 굉장히 많이 알고 싶었어요. 하나님 도대체 누구십니까? 하나님은 어떤 분이시길래 우리 민족을 이끌어내신다고 하시고, 나같이 지금 이제 폐인이 된 사람, 왜 이런 이제 다 늙은 늙은이를 쓰시려고 합니까? 하나님은 누구세요? 그러면서 그런 의도로 질문한 게 뭐냐면, 성경 말씀에 하나님의 이름이 뭐세요? 라고 모세가 질문했어요. 그거는 단순히 우리나라 말로 하면 이름 석자가 뭐세요? 이름을 알고 싶다라는 게 아니라 하나님이 누구신지를 알고 싶다라는 거예요. 그러니까 하나님 물어봤어요, 모세가. 근데 하나님은 뭐라고 대답했냐면 간단하게 I am that I am. 나는 스스로 있는 자다. 그게 하나님 대답의 전부예요. 글쎄요, 저도 신학교 다녔을 때 어느 교수님은 이 I am that I am이라는 이 하나 가지고 거의 한 학기 이상을 강의한 분이 계세요. 근데 무슨 말인지 하나도 못 알아듣겠어요. 거기에 굉장한 신학적인 의미가 있다라고 막 얘기를 하는데 사실 잘 모르겠어요. 그냥 제 개인적인 입장에서는요, 하나님에 대해서 하나님은 자기 자신에 대해서 어떤 인포메이션도 주질 않으셨어요. 왜냐하면 내가 설명한다고, 내가 말로 한다고 네가 알겠니? 라는 거예요. 하나님은 자기 자신에 대해서 알려주질 않으셨어요. 그런데 그 이후에 이스라엘 백성들 가운데는 어떤 사람들이 하나님을 경험할 때마다 이름이 생겼어요. 와, 하나님이 나를 고쳐주셨어. 그래서 그분의 이름은 여호와야, 라파야. 와, 하나님은 내게 평강을 주셨어. 그래서 그분의 이름은 여호와 샬롬이야. 나는 우리 가운데는 어떤 전쟁에 대한 대비나 준비가 없었는데 하나님이 우리 오합지졸에 우리 이스라엘 백성들을 데리고 나갔는데 전쟁에 승리하게 하셨어. 그래서 여호와의 이름은 여호와 니시야. 하나씩 이름이 생기기 시작한 거예요. 하나님을 경험할 때마다. 우리 가운데 중요한 건 뭐냐면, 여러분이 여러분의 모든 인생에서 하나님의 이름을 하나씩 알아가는 게 중요해요. 여러분, 하나님의 이름을 몇 개나 알고 계십니까? 그냥 우리가 피상적으로 아는 전능하신 하나님, 영원불변하신 하나님, 그것도 좋겠지만 여러분 개인이 경험한 그런 하나님이에요. 진짜 나를 먹이시는 하나님, 나를 살리시는 하나님, 나를 치료하고 고쳐주시는 하나님, 많은 사람들이 절망이다, 이젠 희망이 없다, 끝이다 라고 했는데 거기에서 새로운 빛으로 내 가운데 다가오신 빛이신 주님, 어떤 하나님을 여러분 알고 계세요? 하나님은 여러분이 개인적으로 하나님을 알기를 원하시는 거예요. 그래서 우리 가운데 때로는 어려움을 주세요. 그 어려움을 통과해야, 그 어려움을 이겨야 하나님이 이런 하나님이구나 라고 우리가 알게 되는 거예요. 그래서 하나님께서는 우리 가운데 하나님과의 아름다운 친밀함을 갖기를 원하시는 거예요. 아주 친하게, 깊이 있게, 그렇게 하나님과 아름다운 사귐. 그냥 피상적으로 주일날 와서 예배드리고 그리고 돌아가서는 이젠 내가, 내 인생은 나의 것이니까 내가 고민하고 내가 염려하고 내가 모든 것을 헤쳐나가야 한다. 그것은 하나님께서 원하시는 신앙의 모습이 아니죠. 여러분이 오늘 열정적으로 찬양한 것처럼, 오늘 찬양할 때 뭐라고 찬양했어요? 우리가 고난이 있을 때마다 예수 그리스도를 바라보자. 내 가운데 가장 내 인생에 바라는 것은 주님과 함께 동행하는 것이고 사랑하는 것이다. 여러분, 그것이 그냥 찬양 가사로 끝나는 것이 아니라 여러분의 인생 가운데 여러분의 삶이 그렇게 사라져야 돼요. 하나님, 아무것도 안 보이는데요. 뭐가 하나님에 대한 구체적인 뭐가 있어야 되죠. 그런데 하나님은 우리 가운데 내가 먼저 그의 나라와 의를 구할 때 하나님께서 우리 삶 가운데 하나님의 모든 것들을 채워주시면서 우리로 깨닫게 하시고 알게 하세요. 그래서 우리 가운데는 믿음의 행보로 먼저 한 발짝을 내가 하나님 앞에 뛰는 게 중요해요. 제가 지금 아무런 증거도 없고 확신도 없지만 제가 하나님을 향해서 그렇게 한번 신뢰하겠습니다.
그렇게 고백하는 거예요. 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이다라고 돼 있어요. 내가 바라는데 뭐가 이루어지질 않았어요. 그런데 현재 그것이 리얼, 진짜 일어난 것처럼 내가 믿고 사는 거예요. 하나님은 그래서 그 모든 과정을 통해서 여러분하고 아주 친하게 지내기를 원하는 거예요. 그래서 우리가 하나님께 기도할 때 여러분, 하나님, 그리고 그 뒤에 호칭을 뭐라고 부르세요? 여러분 뭐라고 부르세요? 하나님 아버지라고 부르잖아요. 여기 계신 분들은 한국말 잘 하시죠? 그죠? 그래서 우리는 하나님 아버지라고 불러요. 그 아버지라고 부르는 게 뭘까요? 그만큼 우리 가운데 우리의 모든 것을 아시고 우리의 모든 것을 책임져 주시는 부모님이다라는 그런 의미잖아요. 물론 때로는 우리 가운데 육신의 부모님들과 사이가 좋지 않기 때문에 하나님 아버지 그러면 굉장히 낯선 분들이 있을 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 우리 인간이 가지고 있는 단어 중에 부모와 자식 간의 관계처럼 그것보다 더 친밀한 게 어디 있겠어요. 하나님 아버지 그러면 하나님은 우리 가운데 모든 것을 책임지시고 모든 것을 아시고, 우리 육신의 부모님들은 능력에 제한이 있기 때문에 내가 돕고 싶어도 능력이 없기 때문에 도울 수 없는 그런 한계를 갖고 있어요. 그런데 하나님은 그렇지 않으세요. 창조주세요. 우리가 아버지라고 부르는 그 하나님은 이 세상의 모든 것을 만드시고 붙드시고 운행하시고 지금도 모든 인간의 역사를 다 주관하고 계신 그런 분이세요. 그분을 우리가 아버지라고 부르고 있어요. 대단한 거죠. 여러분, 아버지라고 불렀으면 그만큼 신뢰를 드려야 돼요. 만약에 여러분이 하나님이 안 믿겨주시면 오늘부터 기도할 때 하나님 아버지라고 부르지 마세요. 하나님 아저씨, 그냥 그렇게 부르세요. 옆집 아저씨, 뭐 나하고 별로 관계없고 아침에 만나면 옆집에 사니까 인사해서 헬로우 하고 굿모닝 하고 인사는 하지만 그 사람하고 헤어지면 그 사람이 내 인생 가운데 무슨 도움을 주는 것도 아니에요. 내 고민을 해결해 주는 것도 아니에요. 내 아픔을 뭘 치유해 주는 것도 아니에요. 그냥 남남이잖아요. 여러분이 하나님을 그래 여긴다고 한다면 그냥 하나님 아저씨죠. 근데 하나님은 그렇게, 하나님 우리 가운데 아저씨가 아니라 아버지세요. 우리를 사랑하세요. 우리의 모든 것을 아시는 분이세요. 그럼에도 불구하고 하나님이 우리 가운데 때로는 어려운 모든 상황을 지나게 하실 때가 있어요. 이해가 안 돼요. 하나님은 그 모든 어려운 상황을 통해서 우리 가운데 있는 모든 인생의 찌꺼기, 때, 불순물, 이런 모든 것들을 제거하기를 원하세요. 여러분, 지금 과학이 참 우리 놀랍게 발달되어 있잖아요. 그렇죠? 이렇게 과학이 발달된 이 시대에서도요, 어떤 산에서 광물질을 캐가지고요, 여기 금이 있어요. 근데 여기서 순금을 원하려면 다른 방법이 없어요. 그냥 한 가지, 뜨거운 용광로에 태워야 돼요. 그래서 모든 불순물들이 다 타고요, 남은 게 99.9%의 순금이에요. 그래서 금을 캐려면, 금을 얻으려면 그 방법 외에는 없어요. 여러분, 우리 인생 가운데 하나님께서 우리를 너무나 순금처럼 귀하게 계시는데 우리 인생 가운데 여러 가지 불순물들, 때, 잘못된 모든 것들이 끼어들어가 있어요. 그래서 그것을 잡아내기가 쉽지가 않아요. 하나님이 사용하시는 방법이 용광로예요. 그래서 진짜 어떨 때 내가 생각지도 못했던 어려운 일, 아픈 일, 슬픈 일, 원통한 일들을 자꾸만 내 눈앞에 허락하신단 말이에요. 하나님 왜? 하나님은 사랑이시라며요. 하나님은 좋으신 하나님이시라며요. 근데 왜 내 인생을 이렇게 아프게 하고 힘들게 하고 어렵게 하세요? 뭐예요 하나님? 이렇게 하면 좋아요 하나님이? 때로는 우린 항변할 때가 있잖아요. 근데 우리는 그것을 통과하면서 자신도 모르는 사이에 내 가운데 있던 그런 모든 불순물들이 제거되는 거예요. 구약에 그런 인물이 있었는데 바로 요셉이에요. 요셉은 막내인데 형들 앞에서 꿈꾼 얘기했다고, 아니 꿈꾼 얘기 할 수도 있잖아요. 그랬다고 형들이 잡아다가 구덩이에다 집어넣고요, 죽이려고 그랬고요. 또 그래도 그걸 꺼내가지고 또 애굽 상인들에게 팔았고요. 애굽 상인들은 그걸 또 보디발의 집에다 노예로 팔았고요. 보디발의 집에 노예로 팔아서 그래도 인정받아서 잘 먹고 잘 살다가 또 보디발의 아내가 유혹하는 거 거절했다고 또 누명 써가지고 감옥에 들어갔고요. 보통 어려운 일들을 한두 번 겪은 게 아니에요. 근데 성경에서 이해할 수 없는 게 뭐냐면, 그렇게 어려운 일을 많이 겪을 때마다 성경에 뭐라고 기록되어 있는지 아세요? 요셉은 하나님이 함께 하셨으므로 그의 삶은 형통했다라고 되어 있어요. 이해가 안 돼요. 아니, 형통했으면 하나님이 함께 있어서 하나님이 지켜주셨다고 한다면 어떻게 돼야 돼요? 구덩이에도 빠지지 말아야 돼요. 아니, 구덩이에 설사 빠졌다 하더라도 딱 빠졌는데 그 다음에 이제 무슨 어벤져스 팀이 와가지고 다 구해주고, 야 하나님이 우리를 보냈어, 그리고선 이제 토르가 망치로 가지고 뭐 깨고 뭐 이러면서 요셉을 건져줘야 되잖아요. 근데 계속해서 어려워요. 계속 힘들어요. 계속
누명 써요. 근데도 하나님이 함께 계셔서 형통했대요. 자, 그런데 나중에, 그때는 몰랐어요. 왜 내게 이렇게 어려운 일이 생기는지, 왜 이렇게 아픈 일이 자꾸 반복되는지 몰랐어요. 근데 나중에 그가 이제 애굽의 국무총리가 되고, 그 다음에 나중에 형들을 만났을 때, 그때 요셉이 깨달은 게 있어요. 자, 우리가 그 말씀을 한번 보죠. 창세기 45장 5절 말씀이에요. 창세기 45장 5절 한 목소리로 한번 같이 읽읍시다. 시작. 하지만 형님들이 저를 이곳에 팔았다고 해서 근심하거나 자책하지 마십시오. 이는 하나님께서 생명을 구하시려고 저를 형님들보다 먼저 여기로 보낸 것이기 때문입니다. 이 말씀을 좀 잠깐만 화면에 그냥 띄워주시겠어요? 예. 자, 이 얘기는 뭐냐면, 식량을 구하러 형님들이 그 총리가 된 동생 앞에 있는데 형님들은 못 알아봤잖아요. 근데 이제 여러 가지 사건을 겪으면서 나중에 내가 바로 여러분 형님들이 판 동생 요셉입니다 그랬어요. 그때 형들이 반가운 것 한 20%, 그 다음에 겁내는 거 80%였어요. 왜냐하면 제가 이제는 우리보다 권력이 세고 이제 힘이 있으니까 분명히 원수 갚을 거다, 그러면서 두려워했어요. 그때 요셉이 한 얘기가 뭐냐면, 아니 근심하지 마십시오, 자책하지 마십시오. 이는 하나님께서 생명을 구하시려고 저를 형님들보다 먼저 여기로 보내신 것이다 라고 얘기를 했어요. 자, 요 5절의 후반절 9절에 이 몇 가지 사항을 통해서 하나님께서 요셉에게 깨닫게 하신 것이 있어요. 제일 먼저 뭐냐면 하반절에 하나님이 생명을 구하시려고 라고 되어 있어요. 이 얘기가 중요한 이유는 뭐냐면, 요셉의 긴 이야기 중에서 처음으로 하나님이 주어가 됐어요. 하나님께서 라고 되어 있어요. 생명을 구하시려고 하나님이 주어가 됐어요. 여태까지는 자기 자신의 생각, 자기 자신의 감정에 많이 인생의 모든 것이 있었어요. 왜 나를 팔았을까? 왜 이렇게 억울한 일을 당했을까? 왜 나는 이렇게 됐을까? 그런데 이제 깨달은 거야. 아, 내 인생은 내가 주도하는 것이 아니구나. 내 인생은 내 계획한 대로, 내가 원하는 대로 된 게 아니라 하나님이 주인이 되어주셔서 내 인생을 여기까지 오게 하신 것이구나. 하나님께서 주인이시구나, 하나님이 주인공이시구나, 주어시구나 라는 것을 깨달은 거예요. 여러분 인생 가운데 주어는 누구예요? 여전히 여러분 인생을 여러분이 주도하고 계획하고 있다고 한다면 빨리 그 주도권을 하나님께 드리세요. 하나님께서 여러분의 모든 인생을 아름답게 하나님의 계획대로 인도하기를 원하세요. 그래서 빨리 그것을 드려야 돼요. 여러분이 여러분의 인생을 하나님께 드릴 때 하나님은 여러분의 인생을 가지고요 소중하게 만드세요. 하나님은 여러분을 사랑하시기 때문에 그래요. 자, 여러분께 한번 테스트 해볼게요. 자, 질문 하나 드릴게요. 여러분은 여러분 개인의 신앙을 몇 점으로 평가하세요? 만약에 100점 만점이라고 한다면? 자신 있게 대답하는 분은 없을 거예요. 속으로 대답하셔도 괜찮아요. 제가 이제 이 질문을 가끔 하면 어떤 분들은 저는요 60점이 안 될 것 같아요. 뭐 어떤 분은 겨우 전 65점 되고요 70점 될 것 같아요. 아니면 어떤 분들은 저는 20점도 안 될 것 같아요. 자, 여러분은 여러분 스스로 몇 점이라고 생각하세요? 제가 여러분께 정답을 알려드릴게요. 여러분이 예수 그리스도를 주님으로 영접하셨다고 한다면 여러분은 100점 만점에 100점이에요. 아니, 제가 뭘 했다고 100점이에요? 목사님은 제 인생을 몰라서 그래요. 제가 지금 이렇게 점잖게 여기 앉아있지만 주중에 얼마나 개판치고 다니는지 몰라서 그래서 그러실 거예요. 아니요. 제가 여러분 쓱 봐도 여러분이 뭐하고 다니는지 대충은 느낌이 와요. 그럼에도 불구하고 여러분은 100점 만점에 100점이에요. 왜 그래요? 자녀기 때문에. 제가 한 5개월 전에 손주를 얻었어요. 그래서 이제 이번에 이제 손주도 볼 겸해서 이렇게 왔거든요. 손주를 제가 이렇게 안고 있으면은요, 얘 100점 만점에 몇 점인 것 같아요? 150점, 200점이에요. 근데 얘가 뭘 하는 게 있어요? 아니, 아직 할아버지란 할자도 못해요. 얘가 뭐 할 수 있는 것은 울고, 그리고 똥 싸고, 밥 달라고 응얼대고 칭얼대고, 가끔가다 까꿍거리고 조금 웃어주긴 하지만 아무것도 하는 게 없어요. 그런데 얘는 100점, 200점, 300점, 1000점도 줄 수 있어요. 보면 볼수록 기가 막혀요. 얼마나 이쁘고 아름다운지 몰라요. 그런데 여러분, 제 손주기 때문에 그렇게 이쁘거든요. 하나님의 눈으로 하나님이 여러분을 보실 때 그렇게 이뻐요. 여러분의 지금 상태, 여러분이 어떤 일을 했든지 상관이 없어요. 우리 애기, 걔가 뭐 똥 싸고 기저귀에 뭉개고요, 막
똥냄새 풍기고 아유 그게 더 이뻐요. 어떨 땐 더 이뻐요. 그렇다고 여러분 죄 더지란 소리는 아니고요. 하나님이 여러분을 그렇게 사랑하세요. 그 하나님을 여러분의 인생의 주인으로 삼으시는 거예요. 이제는 내가 주인이 아니라 내 느낌과 내 감정과 내 경험과 내 철학이 아니라 하나님이 주인이십니다. 하나님 제가 어떻게 살기를 원하십니까? 이젠 말씀하여 주십시오. 제가 듣겠습니다. 이게 하나님을 주인으로 모시는 거예요. 요셉은 하나님께서 왜 보내셨어요? 자, 그 말씀을 또 한번 우리 창세기 45장 5절 말씀 또 한번 보여주시겠어요? 자막을 한번. 이는 하나님께서, 주인인 하나님께서 생명을 구하시려고 해요. 생명을 구하시려고. 우리가 이 땅 가운데 사는 거는요, 이거 하나예요. 내가 먼저 이 하나님 생명을 얻고요, 진짜 하나님의 생명이 무엇인지, 이 사랑이 무엇인지를 경험하고요, 아직까지 이 생명이 없고 사랑이 없고 소망이 없고 계속해서 그냥 죄책감 가운데, 세상의 쾌락 가운데 힘들어하고 아파하는 우리 주위에 있는 사람들을 살리기 위해서 하는 거예요. 여러분, 이 생명을 살린다라는 얘기가 우리 기독교인들에겐, 믿는 자들에겐 이게 세계관이 되고 내 가치관이 되어야 돼요. 우리가 이 땅에 사는 이유는 단 하나예요. 내가 잘 먹고 잘 살고 내가 배부르기 위해서가 아니에요. 여러분, 요즘 뭐 한국 프로그램 보시는지 모르겠지만 한국 프로그램 중에 굉장히 많이 시청률이 올라가는 것 중에 하나가 뭐 자연인 이런 거예요. 그래서 산속에 들어가서 혼자 집 짓고 산속에 들어가서 혼자 산삼 캐고 그리고 먹고 사는 사람들이에요. 그 사람들 텔레비에 나올 때마다 이구동성으로 뭐라고 하는지 아세요? 여기가 천국이죠. 스트레스도 없어요. 공기도 좋고요. 아이 캐는 것마다 약초고요. 이거 먹고 오래 살아요. 그렇게 해서 거기서 산삼 캐고 약초 캐 먹고 오래오래 혼자 살고서, 그래서 흔한 영어로 so what? 뭐 할 거예요? 그러고 그렇게 해서 오래오래 살면 그 삶이 과연 뭘 위한 삶이에요? 여러분, 우리는 그렇게 우리 자신을 위한 삶이 아니라 우리 가운데 생명을 살리는 거예요. 우리의 삶의 가치는 그거에 있어요. 그러면 내 인생은 어디 있습니까? 제가 아까 말씀드렸잖아요. 우리는 하나님의 영적 원리는 뭐예요? 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하고 하나님께 우선권을 드리고 하나님을 주인공으로 삼고 하나님 앞에 순종하는 삶을 살면 이 나머지 우리가 어떻게 살아야 할 건가, 무엇을 먹고 살고 무엇을 입고 살고 무엇을 마시며 살 것인가, 하나님이 우리를 채우신단 말이에요. 하나님이 책임지신단 말이에요. 이게 우리 가운데 중요한 거예요. 자, 우리의 인생은 주인은 하나님이세요. 우리 주인이신 하나님께서 우리를 살게 하신 이유는 두 번째는 뭐냐면 우리 가운데 생명을 살리게 함이에요. 자, 세 번째, 다시 한 번만 그 말씀 또 보여주시겠습니까? 창세기 45장 5절 말씀을. 자, 이는 하나님께서 생명을 구하시려고 저를 형민들보다 먼저 여기로 보내신 것이기 때문입니다. 우리 가운데 중요한 건 뭐냐면 우리는 보냄을 받은 자예요. 여러분은 할 일이 없어서 미국에 이민 온 거 아니에요. 관광 온 것도 아니고 놀러 온 것도 아니고요. 이렇게 저렇게 하다가 그냥 하다 보니까 여기 오게 됐어요. 뭐 갈 데가 없어서 여기 왔어요. 미국에 오면 여기는 뭐 아메리칸 드림이 있다면서요. 뭔가 뭘, 아니요. 여러분, 하나님 없이는 어떤 드림이 없어요. 저도 LA 땅에서 한 13년간을 이민자 생활을 살았어요. 아메리칸 드림으로 왔지만 하나님 없이 온 사람들은 아메리칸 나잇메어에 돼요. 아무것도 없어요. 손에 잡히는 게 없어요. 그러니까 우리 가운데는 내가 내 인생을 개척한다? 아니요. 하나님의 인도하심을 받아서, 보내심을 받아서 난 여기 왔습니다. 무엇하기 위해서? 생명을 살리기 위해서. 누가 보내셨습니까? 하나님이 보내셨습니다. 라는 그러한 고백이 중요한 거예요. 그래서 여러분 인생 가운데 저는 보냄을 받은 사람입니다. 할 일 없어서 여기 온 거 아니에요. 그저 먹고 살기 위해서 잡 찾으러 온 거 아니에요. 하나님이 여기 가운데 불러주신 이유가 있을 거예요. 그렇다고 한다면 오늘부터 하나님 앞에 물어야 돼요. 여러분, 신앙생활 가운데 제일 안 좋은 게 뭔지 아세요? 안 좋은 스타일이 이순재 스타일이에요. 묻지도 않고 따지도 않습니다. 안 돼요. 그러면 물어야 돼요. 자꾸 하나님, 왜 제가 LA에 있습니까? 하나님, 제가 왜 부모를 떠나서 여기 있어야 됩니까? 하나님, 왜 여기에 저를 부르셨습니까? 물어야 돼요. 물어야 돼요. 묻는다는 얘기는 뭐냐면 하나님과 그만큼 가까이 릴레이션십을 갖는 거예요. 그래서 여러분 이제 혼자 고민하고 애쓰고 어떻게 살아야 되나, 막막한데 뭘 해야 되나, 그리고 혼자 불 꺼진 방에서 맥주 캔 따가지고, 그리고 그 시간은 이제는 끝쳐야 돼요. 그 시간에 하나님께 나와서 물어야 돼요. 하나님, 진짜 내 인생 책임지십니까? 하나님이 주인이세요? 하나님, 정말 나를 향한 생각, 그 보배로운 생각이 그렇게 많으세요?
그렇다고 한다면 좀 알려주고 말씀해 주세요. 제가 알게 해주세요. 예, 한 발짝이라도 좋습니다. 지금은 그 한 발짝도 보이지 않는 캄캄한 암흑, 너무너무 어둡습니다. 두렵습니다. 한 발짝이라도 저를 좀 보게 해주세요. 그래서 한 발짝 가고요, 거기서 또 하나님 찾겠습니다. 그러면 또 한 발짝 가고요. 그렇게 해서 우리 인생이 하나님의 뜻과 하나님의 인도하심 가운데 쭉 연결이 되는 거예요. 하나님은 여러분 가운데 그것을 원하세요. 그래서 우리 가운데 중요한 게 뭐냐면 하나님과의 친밀감이에요. Intimacy with God. 하나님하고 얼만큼 친밀하게, 그래서 하나님과 가까이 가는 것. 그래서 여러분 어른들 기도하는 스타일대로 손 모으고 눈 감고 막 주여 이것도 좋겠지만 여러분이 젊은이면 젊은님답게 그냥 눈 뜨고 기도해도 괜찮아요. 여러분 산보하면서 기도해도 괜찮아요. 하나님 뭐예요 도대체? 어떻게 하라고요? 어떻게 살라고요? 하나님 진짜 계신 건 맞아요? 하나님 그렇다고 한다면 하나님 제 가운데 좀 이 확증을 좀 주십시오. 여러분 잊지 마십시오. 여러분을 향한 하나님의 생각들이 무지무지하게 많습니다. 근데 그 생각은 보배로운 생각이에요. 아름다운 생각이에요. 축복의 생각이에요. 그게 셀 수 없이 많다라는 거예요. 오늘 제가 여러분께 드리는 하나님의 음성이에요. 하나님, 제가 드리는 게 아니라 하나님께서 여러분 가운데 하시고자 하시는 말씀이 바로 그거예요. 여러분 그거 꼭 붙들고요, 이 미국 땅 가운데, 이민 사회 가운데 여러분이 승리할 수 있기를 바랍니다. 신앙 가운데 하나님을 만날 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 이 자리에 하나님의 많은 젊은이들이 모였습니다. 하나님, 이들 가운데 정말 하나님을 알기를 원합니다. 하나님 만나기를 원합니다. 하나님을 경험하기를 원합니다. 하나님과 동행하는 삶을 살기를 원합니다. 하나님, 참 말도 통하지 않고 낯선 땅에서 하나님 어려운 시간을 보내고 있는 그러한 지체들이 있다면 하나님 이 시간 찾아가 주셔서 그 어깨에 손을 얹어 주시고 또 하나님 품에 안아 주셔서 말씀해 주시고 위로해 주시고 격려해 주셔서 하나님, 오늘 다른 어떤 것이 아니라 일이 잘 되었기 때문에, 돈이 생겼기 때문이 아니라 하나님을 만났기 때문에 새로운 힘과 용기와 격려를 받는 그러한 놀라운 일이 하나님 이 가운데 있게 허락하여 주시옵소서. 하나님, 어려울 때마다 힘들 때마다 꼭 기억할 수 있게 허락하여 주시고 나를 향한 하나님의 생각이 재앙이 아니라 축복이요 장래의 소망을 주려 하는 그런 생각들이 어마어마하게 많다라는 것 하나님 꼭 기억할 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분, 피피라서 하나는 줘요. 많이 줘요. 선생님 줘요. 좋아요. 맞아. 알려줘요. 아멘. 네, 하나님이 여러분 보시는 눈빛이 여러분이 지금 저 영상을 보시는 눈빛과 동일한 줄 믿습니다. 네, 여러분 오늘 그 영상 보신 것처럼 저희들 VBS와 VBS 주니어 진행되고 있는데요. 특별히 오늘 진행되는 비전 헌금은 저희 차세대를 위한 여름 사역들 위해 사용됩니다. VBS 주니어 있고요, VBS 있고 그리고 저희 중고등부 수련회까지 다양한 사역들 여름 동안 진행되는데요. 여러분 저희도 함께 비전 헌금으로 다음 세대를 세우는 일에 다음 세대의 아이들이 주님을 알고 주님의 사랑을 알고 주님이 그 사랑을 통해서 회복되는 그 삶의 첫 걸음을 내딛는데 저희 헌금이 사용되게 됩니다. 여러분 주보 사이에 보시면 비전 헌금 봉투 있으니까요. 저희들 찬양팀 찬양 들으면서 헌금하는 시간 갖도록 하겠습니다.
기뻐하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 쌓인 내 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 쌓인 내 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 쌓인 내 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 쌓인 내 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 쌓인 내 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 주의 이름 높이리. 주의 이름 높이리. 영광과 찬양의 박수 올려드리겠습니다. 우리 좋은 찬양 들려주신 찬양팀께도 우리 감사의 박수 올리겠습니다. 여러분 비전 헌금해 주셨는데요. 또 저희가 직접 봉사자로도 여러분 참여하실 수 있습니다. VBS 봉사자 모임이 지금 저희 예배 후에 한 3시 반에 진행되니까요. 여러분 아이들 섬기고 싶은 마음 있으신 분들은 순모임 가시기 전에 잠깐 들리셔서 모임 참가하시고 그 다음에 순모임 참석하시면 좋을 것 같습니다. 저희들 함께 일어나셔서 봉헌 찬양 주님께 올려드리고 오늘 예배 마치도록 하겠습니다. 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 마음 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주님 내가 여기 있사오니 나를 써주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서.
삶을 주님께 맡겨드립니다. 우리를 바라보시는 하나님의 그 눈빛을, 우리를 향해 그 기쁨의 미소를 하나님 우리가 이 시간 보고 느끼며 그 안에 거하기를 원합니다. 하나님의 생각이 얼마나 크고 하나님의 생각이 우리를 향한 주님의 계획이 얼마나 놀라운지 다시 한번 주님 앞에 고백하는 저희들의 삶 되게 하여 주시옵소서. 하나님 감사한 마음으로 드리는 감사헌금, 주일헌금, 하나님 11조, 하나님 성경헌금, 하나님 모든 예물들 가운데 주님 축복해 주시고 하나님 그 예물들 사용하셔서 하나님 주님 나라 위에 하나님 주님의 그 계획하심을 이루는 일에 하나님 우리의 예물 사용하시고 하나님 우리의 삶도 사용하여 주시옵소서. 하나님 주님께 모든 영광 올려드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하오며, 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 이 자리에 우리와 함께 하시고 예배를 하나님 주님 보시기에 가장 아름다운 예배로 인도하시는 하나님 성령 하나님의 역사하심이, 하나님의 시선을 느끼며 하나님 그 미소 안에 거하기 원하는 주님의 아들 딸들의 삶 가운데, 그리고 이 시간도 하나님 주님의 그 복음의 소식을 열방 가운데 전하기 위해 수고하는 선교사님들의 삶과 그들의 가정, 특별히 그들의 자녀들 위해, 그리고 저 북녘 땅 내민족 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 나의 참된 소원, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길이 또하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 하나님께 영광 드리겠습니다. 모든 예배를 마쳤습니다. 이번 한 주도 그리스도 안에서 거하는 한 주가 되기를 축복합니다.